केसी न्यूज़ से आप सबका स्वागत है जी। इस वे असी जी एक तुहानू एक खबर ना रूबरू कराउन जा रहे हैं। वो दसना बनता है भी ये खबर एक असी कह लिया जाए तो पंजाब पुलिस के जोड़े मुलाजम ने उन्होंने एक परिवारक मैंबरों की खबर है। इत्थे जी एक तुहानू औरत के नाल एक खबर रूबरू करावांगे जिसकी जमीन पिंड कामलपुरे विच है, पर लगभग पिछले 3 सालों तो उस जमीन उत्ते कुछ अजिहे व्यक्ति अपना हक जताउण की कोशिश करते आ रहे हैं, जिन्हां ताकि कोई भी मालकाना हक माल विभाग अनुसार नहीं बनता अते उन्हां दे खिलाफ उस जमीन विच गैर कानूनी ढंग नाल दखल देन, फसल नूं बर्बाद करन दे रूप दे विच उन्हां खिलाफ वख-वख धरावां दे तहत 3 FIRs जिहड़ियां ने हो चुकियां ने। पर यह परिवार अज भी एक कानून का सहारा लैके अपने ज़मीन के हक हकूक जिहड़े वो प्राप्त करने चाहुंदा है, पर कुछ गैर समाजी अंसर इस जमीन के उत्ते अपना मालकाना हक जाहिर करने लई आए दिन कोई नवे षड्यंत्र जिहड़े रचते रहिंदे ने। अते इस परिवार दे जो एक जमीन के मालक ने, ये बीबी जी साडे नाल बैठे ने, इन्हां दे पिता जी भी पुलिस दे विच सीगे, इन्हां दे ब्रदर भी पुलिस विच सीगे, पर कई थावां ते आके उसे ही पुलिस ने इन्हों जिहड़ा कि कह सकते हैं वो इंसाफ नहीं दिता। पर अजे भी इन्हों का भरोसा कानून ते कायम है अते इन्हां दी अज पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान अते पुलिस के उच्च अधिकारियों पास गुहार है भी जो एक दस्तावेज़ों के अनुसार इन्हां दे इक्को ही अपील है भी इन्हां दे ज़मीन जो इन्हां दी मालकी है उस दे प्रॉपर हक पूरे हक इन्हां नूं दवाए जाण अते इन्हां दे परिवार दी जो एक जिंदगी दी है वो सुरक्षा जिहड़ी है यकीनी बनाई जाए। आंटी जिस तरह के मैं दस्सिया है भी तुहाडी ज़मीन है पिंड कामलपुरे दे विच कि तुसीं भी एक पुलिस वाले परिवार तो ही हो, तुहाडे पिता जी भी पुलिस सी, तुहाडे ब्रदर भी, ये सारा जो घटनाक्रम चल रहा है तुसीं की मतलब अपने आप च की महसूस कर रहे हो भी ये किहड़ा तुहानूं इंसाफ जिहड़ा है हुण तक जिहड़ा क्यों नहीं मिलिया ते की कारण है इहदे विच पुलिस जिहड़ी है किन्नी क जिम्मेवार है? पुलिस से भाजी जे कहिए तो मैं कहनी भी बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा पुलिस वाले डिप्टी दे जाके तरले कटती रही हाँ। देखो भाजी मैं भी एक अफसर की बेटी हाँ, पुलिस वाले की बेटी सा, पर लेकिन मेरी शुरू तो आ रही पीढ़ियाँ पर तुसी इस तरह करो मेरे इंसाफ किया जाए। तुसी उस पार्टी बुला लो जिहड़ी मेरे नाल धक्का कर रहे हैं, पैली खो रहे हैं, तुसी उन्होंने बुला के तुहानूं जो सच लगता तुसी वो करो, पर नजायज़ ना करो। उन्होंने पार्टियां बुलानियां सब कुछ करना, पर मेरी उन्हें एक सुनाई नहीं की। अखीर दी बाकी जिहड़े विपिन कुमार सी डिप्टी साहब उन्हें अखीर दी बाकी इहो गल कहती भी मेरे तुसीं दफ्तर नहीं आना अज तो बाद 3 महीने बाद। जावे ते पुलिस ने जे कह लिया जाए तो तुहाडीआं दरखास्तां दे आधार उत्ते तुहाडे दस्सण अनुसार है भी दूजे धिर ते उत्ते लगभग 3 परचे भी हो चुके हैं। 3 परचे भी हो चुके हैं। मतलब कि आप एक ये तो जरूर कह सकते हैं भी कुछ अधिकारी या कुछ अफसर तो अपनी अनगहली वरत सकते हैं, पर जी FIRs की गई वो भी तो पुलिस वालों ने की सी। जो SSP ही ना विक्रम किहड़े सी विक्रम दुग्गल जी, उन्होंने कोल असीं 3 महीने पहला असीं इत्थे जांदे रहे जो साडी शुरू दे विच जमीन की लड़ाई चालू हुई आ, लेकिन असीं उन्होंने कोल गए हाँ। उन्होंने कोल असीं उन्होंने कहा वा बेटा चलो, उन्होंने मैसेज करता रहा वा, उन्होंने कहा तुसीं मैनूं सीधे क्यों नहीं मिले आण के, तुसीं सीधे मिलो आण के। उन्होंने फिर मेरी सारी जिहड़ी सी उन्होंने गलबात उन्होंने साडी सुन के उन्होंने उस वक्त कहा भी इन्हें 3 महीने हो गए इन्होंने धक्के खांदे नूं, उन्होंने उस वक्त साडा परचा कट्टिया। उन्होंने पहला परचा उन्होंने साडा कट्टिया सी, उन्होंने साडी बांह फड़ी, और जे असीं कहिए नाले पुलिस ने साडी कोई सुनाई नहीं सी उस वक्त की। इहदे विच जो भी एक स्थिति देखने नूं मिली सी ये भी सामने आया सी भी कुछ तुहाडे परिवार दे एलीगेशन सीगे भी पोलिटिकली भी इस जिहड़ा मैटर है इहदे विच भी तुहाडे अगेंस्ट जिहड़ा वा पुलिस ते प्रभाव पाया गया जो तुहाडे दस्सण अनुसार सीगा जी? नहीं, साडे दस्सण अनुसार ये चलो साडी जमीन सी भाई, चलो असीं नहीं सी कुछ भी करा सकदे, वो गल वक्री, चलो सानूं याद भुल गया। लेकिन एक गल है असीं पैसे दे के जमीन लई सी, पर जो भी गाड़ी उन्हां पिंड वाले ने कीता ने उन्होंने बहुत नजायज़गी कीती है ते गाड़ी जिहड़ी मौके दी सरकार सी उन्हां साडे नाल जिस तरह के तुहाडी मदर नाल असीं गल कीती है, चलो मन दे विच काफ़ी रोस ते गुस्सा भी है, तो तुसीं पहलों अपनी इंट्रोडक्शन दिओ भी तुसीं मतलब ये लड़ाई लड़ते आ रहे हो, चाहे वो हाई कोर्ट में होवे, कोर्ट में होवे या पुलिस स्टेशन होवे, तुसीं मतलब की मतलब कोई जॉब करते हो या तुसीं स्टडी कर रहे हो? जी मेरा नाम सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, मेरा नाम बलवंत सिंह आ। जो पहला लेडी गल कर रहे सी वो मेरे मदर अमरजीत कौर ने,
ਔਰ ਜੋਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ NGO ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹਾਂ। NGO ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਹੀ 350 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਸਨ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਮੈਂ B.Tech ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ BA ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ 2003 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ, 2019 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ 2022 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ ਜੀ। ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਝੂਠੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਇਹ ਫਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਜੀ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ 2 ਝੂਠੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਬਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ SHO DSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਖੱਜਲ ਹੋਏ। ਆ ਜਾ ਕੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ, ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਔਨੈਸਟ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਆਫੀਸਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ FIR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਜੀ 420 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਡ ਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। 447 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ, 511 ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ 25/8 ਨੂੰ, 25/8/2019 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਇਹ ਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਜੋ ਕਰੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੂ ਗੁੱਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚਲਾਨ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਜੇ ਚਲਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, 'ਚ ਤੇ ਅਰੈਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਰੈਸਟ ਪਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ FIR ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੀ? ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਆ ਵੇਖੋ 5/12/2019 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ 6 ਬੰਦੇ ਹੀ ਟੋਟਲ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ। ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੀਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੈਲੀ ਆਪਣੀ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ FIR ਸੀਗੀ, ਦੂਜੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਸੇਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਨਾਲ, ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੜੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਦੂਜਾ ਦਰਜ ਹੋ, ਤੀਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ FIR ਲਾਂਚ ਹੋਈ? ਤੀਸਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੈਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ 11/5 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11/5 ਦਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਿੱਲੀ ਫਸਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਵੱਢੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਫਿਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਰਚੇ ਹੋਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਕੀਲ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣਾ ਸਰਪੰਚ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠਾਣੇ ਬਿਠਾਣੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਰਕਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਕਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੰਬਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਨੰਬਰੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ IG ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ IO ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ, ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ IO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੜਾਇਆ ਵੀ, ਖੁਦ ਫੜਾਇਆ, ਔਰ ਨੌਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ 420 ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, 3 'ਚ ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, 3 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਔਰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੇ।
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਓ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ, ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮੀ ਫਿਰਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ 420 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕੇਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਅਜਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਨਾਲੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲਮਕਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਂਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰਾ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਐਸੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਚਲਾਨ ਇੱਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂ ਗੁੱਡ ਚਲਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰੈਸਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਪੈਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਗਏ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਅਫਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਰੈਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਜਨਾਲਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ
ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰੋ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ષੜਯੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਕਾਲ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ 7/9 ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਆਇਆ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ 25/8 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ 7/9 ਨੂੰ ਮੈਂ 7/9 ਨੂੰ ਔਰ 9/9 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ CCTV ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਜੇ ਸਰ ਪੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੰਬਰੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 14 ਤੋਂ 15 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਸਰ ਗੱਲ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣਿਓਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 2021 ਤੱਕ 20 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਫਿਰ FIR ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਇਹੋ ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ASI ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ? ਸਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਝੂਠੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੜ ਕੇ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਝੂਠੀ ਦਰਖਾਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, DSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ
ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ASI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣ, ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਮੈਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਪਿਆ ਜਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜੀ, ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੇ, ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, IPS ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਵੇਖ ਚਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ FIRs ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ FIRs ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਤੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ 5-6 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ 10-20 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਰਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। DSP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਓਕੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੀਸਰਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਜੀ ਝੂਠੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ SPD ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤੀ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ SPD ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ, ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 8 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ
ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ, 6 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਾਲ ਕੀਤੀ, 3 ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 10-11 ਵੱਜ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11 ਵਜੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ। ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ BOI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ FIRs ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟਿੰਗ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਏ, ਇਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਚਲਾਨ ਸਾਡੇ ਰੋਕੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ਾ ਟੋਕਣੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ MLA ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਨਾਲੇ ਦੇ, ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਟਰ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਖੁਦ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ MLA ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਤਾਏ, ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਬਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਿਟਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 2019 ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ 2,38,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਮੈਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਸਹਿਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਆ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ-ਬਰਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਬਰਨ ਉਸ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਰਡ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ TKC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।